اوكي. السلام عليكم. طيب، احنا النهارده الليكتشر هنخش فيه. هنتكلم شوية عن الساينوسويدال سيجنالز. اوكي. طيب، احنا الليكتشر اللي فاتت كنا اتكلمنا عن فكرة ايه ان انا يعني الفرق بين كلمة سيجنال وكلمة سيستم. فانا عندي آه، يعني ممكن يبقى عندي signal for example زي speech signal or acoustic signal for example that can have a certain representation across time وليكن اسمها x of t والsignal دي is applied to a certain system. الsignal دي could be a little bit noisy for example. وممكن يبقى الهدف من السيستم ده ان هو يطلع ال output signal بتاعتي y of t which is like a cleaner version of ال input signal. خلاص. فالنهارده هنركز كلامنا على a special kind of signals which is the sinusoidal signals. وهنشوف احنا ليه مهتمين بالنوع ده بالذات من السيجنالز. وهيكمل معانا في all over the course يعني. تمام. فخلينا نبص كده على السلايدز بسرعة. فهنا بنحاول بس ندiscuss why are we particularly interested in a sinusoidal signal. يعني اشمعنى الساينوسويدال سيجنال بالذات هي دي اللي احنا مهتمين بيها. ففي أكتر من سبب الحقيقة يخلينا مهتمين بالإيه بالساينوسويدال signal in particular. أول سبب إنه those kind of signals exist naturally حوالينا في applications كتيرة. ففكرة الحاجة اللي هي بتأوسيليت أو بتفايبريت بشكل sinusoidal. زي for example لو عندك tuning fork for example فالtuning fork بيطلع oscillating vibrations. Acoustic waves for example if I have a single tone خلاص فهيبقى شكلها sinusoidal. يعني electromagnetic waves optical اللي هي optical signals برضو a kind of the electromagnetic waves في optical range. فبرضو كل دي أنواع من signals that vibrate أو that oscillate at different frequencies وبالتالي they exist around us as sinusoids أو as a combination of them. خلاص. حاجة تانية مهمة إن إحنا في الفورير أناليسيز هنلاقي إنه even more complicated signals. خلاص لو أنا عندي arbitrary waveform مثلا بالشكل ده. فأحد الحاجات اللي هنتعلمها في الكورس ده إن إحنا نقدر represent arbitrary signals as a linear combination of sinusoids. وبالتالي اللي هو ما يسمى بالفورير أناليسيز بقى Fourier series Fourier transform بأشكالها المختلفة for continuous and discrete time signals. تمام. فدي واحدة من ضمن الأسباب برضو اللي بتخلينا interested في الساينوسويدز. فبالتالي دي برضو is useful property. There is a lot of also mathematical convenience في استخدام الساينوسويدز تحديدا ال complex exponential version of the sinusoid زي ما هنتكلم عنها النهاردة. ال complex exponential sinusoid اللي هي e to the j omega t for example أو e to the j 2 pi f times t اللي هي تساوي كوساين أوميجا t plus j ساين أوميجا t. خلاص لو استخدمنا Euler's identity فدي هنشوف احنا ليه أصلا wise يعني ايه استخدام complex exponential. ليه احنا بنحب نستخدم complex exponential as compared to irregular sinusoidal signals like cosine والساين. هنشوف ان there is a lot of mathematical convenience behind this. for example حاجات ليها علاقة بالduality between time and frequency domain. زي ما هنعرف across this course a lot of trigonometric identities become much simpler and proofs and derivations become easier لما بنتعامل بالcomplex exponentials. آخر حاجة إنه there is a lot of nice properties خاصة بالcomplex exponential أو بالsinusoidal signals لما بندخلها على linear system. إحنا قلنا إن في الآخر إحنا بنتكلم على signal داخلة على system. أوكي. فلو حصل إن السيجنال دي كانت sinusoidal signal ودخلتها على اللينير سيستم فالاوتبوت at least انا هبقى عارف هبقى ضامن ان هو ايه it's going to be another sinusoidal signal. It could have different phase different amplitude
بس الايه الفريكونسي بتاعتها is going to be the same. وبالتالي يعني المسافة between البيريود يعني بتاعت السيجنال اللي داخلة والبيريود بتاعت السيجنال اللي خارجة are going to be equal لما بدخل sinusoidal signal على linear system. ودي characteristic مش موجودة في lots of signals other signals. زي مثلا لو انت if you apply a square wave for example to a linear system الاوتبوت مش شرط ان هو يطلع square wave خالص. ممكن تلاقي الاوتبوت طالع مثلا حاجة زي كده، يعني مش شرط ان هو يكون نفس الشكل، ولكن الساينوسويدال سيجنالز بتحافظ على شكلها وبتحافظ على الفريكونسي بتاعتها لما when it is applied to a linear system بتغير بس في الماجنتيود والفيز بتاعها اللي هي starting point. وبالتالي دي special property خاصة بالساينوسويدز مش موجودة في other signals. That's another reason we are interested فيها. اوكي فالمحاضرة النهاردة هتبقى primarily عن هنتكلم شوية أكتر عن الساينوسويدال سيجنالز. طيب هنا برضو as an example قلنا نتكلم شوية عن ال auditory system. الهدف من الكلام عن auditory system في جسم الإنسان عشان نفهم فكرة ال different frequencies. احنا sinusoids are characterized لما أقول مثلا أنا بتكلم على A في cosine omega t plus phi خلاص this is the structure of the sinusoidal waveform أو sinusoidal signal. ليها الامبليتيود وليها الفريكونسي. هنا مثلا frequency defined in radians per second. لو عايزين نعرفها in hertz فالأوميجا دي بتساوي 2 باي f where f is in cycles per second أو in hertz while omega is in radians per second. وبعد كده عندي الفيز اللي هو برضه بيكون بالراديانس. ففكرة different frequencies معناها لو أنا مثلا عندي different signals with frequency يعني مثلا for example let's say هنقول AI for example cosine omega I where omega I دي ممكن تاخد different values. مثلا let's say ممكن تبقى 100 hertz أو 1000 hertz، ممكن 2000 hertz، ممكن 50 hertz. يعني ده أنا بكتب طبعا هنا بكتبها as a frequency as f بدل أوميجا 4000 and so on. خلاص يعني فكرة إنه التعامل مع ال different frequencies خلاص دي بتحصل already. for example نيجي نسمع الكلام حوالينا أو نستمع مثلا إلى أي music أو أي speech signal موجودة حوالينا، فدي اللي هي شكل الأذن بتاعت الإنسان خلاص. وال دي الايه الايرز ثم الكنال. وبعد كده اللي يهمنا هنا اللي هي ايه الجزء بتاع الكوكليا اللي هو بيبقى الموجود في الايه في الاذن الداخليه. هنا الدايجرام ده just a functional diagram لنفس الرسمه دي. فدي وكانها الايه الجزء الخارجي من الودن ثم الاير كانال، وبعد كده الايه الكوكليا بس هنا ايه اتفردت على بالشكل ده بدل ما هي ملفوفه بالمنظر ده. فهلاقي انه طبيعه الهيرنج ميكانيزم لما نيجي نسمع بنلاقي انه الكوكليا دي is designed such that انه الهاي frequencies بتأثر في الجزء ده من الكوكليا، واللو frequencies بتأثر في الجزء ده، والميديوم frequencies بتأثر في الجزء ده. وبالتالي على حسب الايه الفريكونسي بتاعة الايه for example السيجنال لو هي ليها frequency 50 هرتز 100 هرتز أو 2000 4000 هرتز خلاص الحاجات الهاي هتلاقيها بتأثر في الايه الجزء الأولاني خلاص. باعتبار for example let's say إنه كان عندي ايه fast vibrations فالvibrations بتموت بسرعة في الجزء الأول، حين إن اللو frequencies مثلا ممكن ايه بتبقى بالشكل ده فبتأثر أكتر في الايه الجزء الأخراني، والميديوم frequencies بتأثر في ايه في الجزء الوسطاني. وكل واحدة من دول في الآخر بت excite certain neurons بتبقى connected بالجزء ده من الكوكليا. ففي nerve cells أو neurons متوصلة بالجزء ده، و nerve cells متوصلة هنا، و nerve cells متوصلة هنا. basically الودن وكأنها بتعمل زي short time frequency analysis أو حاجة شبه الفورير ترانسفورم
بيحصل جوه الايه الودن، بحيث ان هو كانه بيانلايز السيجنال، بيفكها الى مجموعه من الايه من الساينوسويدز. ودي واحده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي هنعلمها في الكورس ده، فكره الفريكونسي اناليسيس. ان أنا لو عندي سيجنال arbitrary سيجنال بالشكل ده، اقدر ان انا represent it in the form of for example كوساين بالمنظر ده، مجموعه ليها another sinusoid with a different frequency، مجموعه ليها third sinusoid with different frequency and different phase. ف يعني فكرة ال decomposition of the signal into sinusoids already بتحصل for example جوه الود. لما بنيجي نسمع بنحلل السيجنال إلى الترددات المختلفة أو الفريكونسيز المختلفة، وكل واحدة فيهم بتexcite different parts of the human brain. لو جينا نبص هنا مثلا، لو ده كان شكل الايه، لو ده يعني functional block diagram for the cochlea بتanalyze the signal into low and high frequency، كل واحدة فيهم متوصلة ب nerve cells خاصة بيها. فلو مثلا الجزء ده من الفريكونسيز هو اللي ايه excited with a certain amplitude، فهتلاقي مثلا انه ايه السبايكس هنا بتعبر عن الايه الاماونت اوف انفورميشن اللي موجوده في كل فريكونسي. فهنا مثلا في هاي انفورميشن في الرينج ده من الفريكونسيز، هنا في انفورميشن اقل، هنا مفيش and so on. and the information دي بيحصل لها بعد كده is combined into in more central and higher level processing inside the brain. بيحصل لها different representations اللي هي بقى ايه بنقدر من خلالها نقدر to recognize the speech، نقدر نفهم الجمل. مثلا لو عندي جملة في وسط sentence كبيرة، أقدر أفهم الكونتكست بتاع الجملة دي في وسط السنتنس. يعني حاجات كتير بنقدر يعني يعني إيه lots of processing بيحصل on a higher level in terms of understanding speech and speech signal في ال human brain. وده يعني الناس اللي شغالة في مجال ال speech recognition في ال artificial intelligence for example بيعملوا حاجة شبه كده، بيعملوا زي some sort of spectrogram في ال initial acquisition. بعد ما acquire sound أو ال audio signal apply عليها زي some sort of time frequency analysis أو short time Fourier transform اللي هو اسمه spectrogram. وبعد كده ال representations دي بتبدأ تدخل على multiple other representations اللي هي بتبقى عبارة عن in the form of a deep neural network, artificial neural network for example. كل layer من من النتورك دي مسؤولة عن task معينة في ال speech processing architecture. اوكي. فيعني الهدف من بس الانترودكشن دي بس ان احنا نبين فكره انه الايه فكره ال representation of a signal into and analyzing it into different frequencies. دي حاجه بتحصل naturally in our brains في واحنا بنسمع، وبالتالي it becomes also quite natural ان احنا برضه نحاول نفكر بنفس الطريقة and try to think how to analyze signals into those frequency components. It turns out ان الفكرة دي بتكون مفيدة جدا في lots of applications. لو for example in case of speech compression for example، لو انا عايز اعمل compression للspeech، فممكن ابدأ افوكس على frequencies اللي البرين بيبقى more sensitive ليها، واركز على حساب الفريكونسيز اللي هي which we are less sensitive to. وبالتالي ممكن استفيد منها for speech compression، ممكن استفيد منها for also how to transmit those signals. يعني حاجات كتير جدا، applications كتيرة مرتبطة بفكرة representation of signals into in the form of frequencies. ولما بنتكلم عن frequencies، فال basic element أو basic component بالنسبة لنا هي sinusoidal waveform، إن هي دي اليونت الأساسية اللي بنتعامل بيها لما بنتكلم على frequency. فالساينوسويد ليها period اللي هي بتساوي 1 على الفريكونسي. وبالتالي that's why we are interested in sinusoids. okay. تمام. ده mathematical expression بتاع الساينوسويد in its general form. لو انا بتكلم مثلا على signal الفريكونسي بتاعتها 440 هرتز، فده شكل الويف فورم بتاعها mathematically. الامبليتيود ثم كوساين
اوميجا تي، والاوميجا زي ما قلنا هي عبارة عن الاوميجا هي 2 باي في الاف، والاف قلنا ان هي بكام؟ ب 440 هرتز. خلاص، فبقت 2 باي في 440 تايمز تي. اوكي. فهنا مثلا ده ايه example ل experiment using a tuning fork. tuning fork بتبقى متعرفة بالايه، بالفريكونسي بتاعتها. فلو انا مثلا مسكت ايه tuning fork وحركتها، او يعني I يعني excited the tuning fork in front of a microphone for example بتاع اللابتوب مثلا على سبيل المثال. فممكن الايه الميكروفون بيقرا الايه السيجنال دي. خلاص. اللابتوب internally بيكون فيه بيبقى جواه بعد الميكروفون بيبقى جواه انالوج تو ديجيتال كونفرتر، زي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت، ان هو بيعمل سامبلينج وبيعمل كوانتايزيشن للسيجنال. وبعد كده بعد ما بقى الديجيتال سيجنال تقدر ان انت to store it for example في الميموري بتاعت الكمبيوتر. خلاص. as a dot wave file او dot mp3 او whatever الايه الفورمات بتاعتها. You can then read the data samples دي from the memory and plot them for example on MATLAB. خلاص. فتقدر ايه تشوف شكل الايه الاوتبوت بتاعها، الاوسيليشنز بتاعتها عامله ازاي. فهنا طبعا اللي هي بس بالديكاي مع تايم، نتيجة إن التوني فوق بطبيعة الحال إيه يعني الأوسيليشنز بتاعتها بالديكاي مع الإيه مع التايم، نتيجة الفريكشن أو يعني إن هي it's a stable system، وبالتالي eventually ال wave form بالديكاي مع التايم. هنا لما بيكواير الإيه السيجنال دي طبعا عشان نقدر نبلوت الكلام ده محتاجين يعني نبقى عارفين الايه السامبلينج تايم بتاع الايه ايه مش هو حاجة بس كده. اوكي. فهنا بيبقى في السامبلينج تايم اللي هو الايه اللي هو التايم اللي between any two adjacent samples. خلاص كده. السامبلينج تايم ده المفروض ان هو يكون ده كاركترستيك خاصة بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر. خلاص. بيبقى له تي اس اللي هو واحد على اف اس او الايه sampling frequency بتاعته. فلو انا عارف ال TS او ال sampling time بتاع ال analog to digital converter، اقدر اعرف المسافة between any two samples، وبالتالي اقدر أبلوت ال signal بتاعتي across actual time for example in milliseconds. فهو هنا عمل plotting للسيجنال من خلال البلوت. هنا ده كان بيستخدم الستيم command in MATLAB، وهنا بيستخدم البلوت command in MATLAB. في البلوت بس just كل اللي بيعمله ان هو بيinterpolate او يوصل الايه البوينتس دي ببعضها. مش معنى كده ان السيجنال بقت continuous، ولكن هي it is still discrete in digital، ولكن هي بس بتبدو continuous for display purposes مش اكتر. يعني كل اللي بيعمله الكمبيوتر انه بس بيوصل الايه البوينتس دي ببعضها for example using a simple linear interpolation. تمام. فلو جينا نحسب الايه عشان نحسب البيريود بتاعت الايه السيجنال دي، فهنلاقي ان هو هنا بياخد 8.15 اللي هي roughly البوينت دي minus 5.85 اللي هي البوينت دي. خلاص. فده اللي هي الايه ده البيريود تي تطلع حوالي 2.3 ملي سكندز. بعد كده لو جينا قلبناها عشان نحسب الايه الفريكونسي تطلع حوالي 435 هرتز، اللي هي قريبة جدا من ال 440 هرتز بتاعت بتاعت التيونينج فورك. اوكي. يعني في معظم الكورس ده هنستخدم الكوساين فورم اوف الايه الساينسويدال ويف فورم. فان كيس ان هي ساين بس بنريبليس الساين بكوساين اوميجا تي ماينس باي اوفر 2، حاجه بسيطه. تمام. ده بس these are the main elements of الايه of الساينسويدال signal. ففي عندنا زي ما قلنا الفريكونسي اللي هي الاوميجا، والفريكونسي دي بتكون in radians per second. لو انا عايز اجيبها بالهرتز او in cycles per second، فالاوميجا بتساوي 2 باي اف، او الاف بتساوي اوميجا اوفر 2 باي. دي مهمة جدا. هي مهمة أوي إنه إيه نبقى فاهمين الفرق ما بين الاتنين. تمام. عندنا الإيه الأمبليتيود اللي هو A، والفيز بعد كده اللي هو الإيه
اللي هو ال 5. These are the three main parameters of a sinusoidal signal. بعد كده البيريود بتاعها t اللي هي البيريود بتاعت الايه sinusoid in ايه in seconds هي بتساوي واحد على ايه؟ واحد على f أو 2 باي over omega. اوكي، فدايما البيريود بتبقى مرتبطة ب number of cycles per second. تمام، inversely proportional. تمام. طب بس هي حاجات بسيطة ليها علاقة ب how to plot a cosine أو signal from الفورمولا. فلو مثلا لو given ليك يعني دي حاجات very basic أو very elementary. إن أنا for example لو أنا given signal بالمنظر ده وعايز أعملها plotting، فعشان أبلوت السيجنال دي I need to extract the different parameters. فعندي parameter منهم اللي هو ال A خلاص اللي هو بيساوي 5 خلاص، وعندي الأوميجا اللي هي 0.3 باي، وعندي الفاي اللي هي بيساوي 1.2 باي خلاص. فمحتاج أحسب البيريود عشان أقدر أبلوت السيجنال، فأنا I need to calculate the period اللي هي 2 باي over أوميجا هتطلع 20 على 3 خلاص. وبعد كده محتاج determine البيك لوكيشن. يعني أنا عشان أرسم أي ساينوسويد محتاج أعرف حاجتين، محتاج أعرف البيريود بتاعتي قد إيه خلاص، ومحتاج أعرف كمان ال one of the peaks اللوكيشن بتاعه عند t بتساوي كام خلاص. فعشان نحسب اللوكيشن بتاع البيك، فالبيك بتاع الكوزاين بيحصل عند الايه لما الارجيومنت يساوي 0، فبساوي اوميجا تي بلس 5 بالزيرو يطلع ان البيك عند تي equals minus 4 for example. طبعا البيك is periodic وبتتكرر كل تي كابيتال، بس احنا في الاخر يهمنا بس one of those peaks is enough. تمام، فبالتالي ادي تي عند minus 4 وادي البيريود اللي هي 20 over 3. فبالمعلومتين دول نقدر ان احنا we can plot the waveform very easily. Okay, so that's how we plot the waveform given given the expression بتاع mathematical equation أو mathematical expression بتاع الساينوسويد أو الكوساين. okay. طيب لو عايزين بقى نتكلم شوية على الديسكريتايزيشن. فاحنا قلنا في الاكزامبل ده مثلا احنا ان الاكسبيرمنت دي احنا كنا وصلنا تيونينج فوق مثلا على ريكوردينج ديفايس وتعمل لها سامبلينج. واضح ان هو ان تعمل لها سامبلينج في discrete time signal and digital signal also لان هي متخزنة على الكمبيوتر، فطبيعة الحال لازم تكون ديجيتال. تمام. فبما ان ال x of t كانت بتساوي a في كوساين 2 باي f اللي هي 2 باي في 440 times t plus phi خلاص. فبعد ال discretization أنا replace ال t with nts. لو أنا عندي signal بالشكل ده خلاص وجيت عملت لها sampling بالمنظر ده خلاص، فلو دي مثلا let's say لو ده كان t بتساوي 0 خلاص، and this is the first n برضو equals to 0 اللي هي أول sample خلاص. فهنا n equals 1 خلاص اللي هي أول sample implies إن t بتساوي ts صح، لأن قلنا إنه المسافة between any two samples هي ال ts أو ال sampling time اللي هو يساوي 1 على sampling frequency. sampling frequency دي اللي هي number of samples per second. okay. تمام. وبالتالي لو جينا نبص على اللي بعدها هنلاقي n equals 2 دي corresponding ل t بتساوي 2 times ts and so on. okay. فبالتالي in general نقدر نقول إن هي cosine n times ts لو أنا عايز أكتب الإكسبريشن بتاع x of n، و depending على حسب sampling frequency بتاعتي أقدر replace ال ts sampling frequency. وممكن plot for example السامبلز دي في الماتلاب زي ما هنشوف كمان شوية خلاص. التايم between السامبلز أو لو أنا معايا sampling frequency، فعشان أجيب السامبلينج تايم كل اللي بعمله إن أنا بجيب الإيفرس بتاعها خلاص. ممكن كمان لو أنا عندي digital signal خلاص أقدر الديجيتال signal دي أقدر if I apply this signal through السبيكر مثلا for example السبيكر بتاع الكمبيوتر، فالسبيكر بتاع الكمبيوتر اوتوماتيكلي بينتربوليت السيجنال دي او بيحولها بمعنى صح from digital to analog خلاص. هناخد برضه الكلام ده later in more detail ويقدر replay it back on the speaker، بس لازم طبعا you have to define أو to specify the sampling frequency. تمام. طيب خلينا ناخد example كده MATLAB code. تمام.
example بالماتلاب. اوكي. الاكزامبل ده هو هنا انا بس هنا I inserted a breakpoint. خلاص you can remove it خلاص، او ممكن بس تدوس عليها كده بقى بي insert ال breakpoint. فده بس مجرد just a very simple script. خلينا ايه zoom in a little bit. تمام. فلو دوست F5 F5 هيرن لحد الايه، لحد النقطة اللي انا قلت له يقف عندها، فهلاقي ايه السهم الاخضر ده معناه انه وقف هنا. تمام. فهنا مثلا بسبيسيفاي مجموعه من البارامترز. فليتس سي ان انا عرفت هنا الايه السامبلنج ريت او السامبلنج فريكونسي ب 8000 samples per second او 8000 هرتز. التي اس هي ال 1 over اف اس. let's say ان انا عايز define الفريكونسي بتاعت التون ان هي بتساوي 400 هرتز والامبليتيود بتاعها ب2، وهفترض دلوقتي ان الفيز equals to 0 for simplicity. تمام. بعد كده بعرف فيكتور n اللي هو عبارة عن السامبل اندكس من 0 ل 20 for example لو انا هرسم 20 سامبل، ثم الفيكتور اللي اسمه t اللي هو عبارة عن n times ts اللي هو كأنه discretized version of التايم فيكتور. خلاص. لو جينا نبص، لو جينا ندوس F10 بي run one line بس، فهتلاقي ان t عبارة عن ايه vector of numbers which are separated by a by ts. تمام. التي بما انه فيكتور، فالكوماند بتاع الكوساين لما بترن الكوماند ده الاكس برضو بتبقى ايه عباره عن فيكتور اوف ايه اوف نمبرز، وكانها كوساين زي قلنا 2 باي في ال 400 في الايه في التي. وبالتالي كده وكأن بقى عندي طبعا ايه لو طبعا عندي enough sample n خلاص السامبلز بتاعتي او discrete samples كانت كافيه، فبالتالي هقدر ان انا يعني plot a signal which is very similar to the actual cosine. فلو انا كمان عايز احط التايم اكسس خلاص على الاكس اكسس، فانا ممكن اي stem او plot التي مع الاكس. فالكوماند اللي اسمه stem او البلوت بيبلوت الايه ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، فكاني عايز ابلوت ايه x of t versus t. خلاص. اول كوماند ده مثلا ده بيبلوت الايه ده system plot. خلاص. فايه واضح جدا ان هي ايه it is a cosine. خلاص. وواضح ان الايه البيريود بتاعتها من 0 لحد كام 2.5 milliseconds which is الايه الرقم اللي موجود هنا 1. لا سوري دي تي اس، انا اسف. البيريود اللي هي مرتبطه بالايه بالفريكونسي، فاللي هنا الفريكونسي is 400 هرتز، وبالتالي البيريود بتاعتي هي 1 على 400 دي 1 على 400 هرتز. تمام. لو استخدمت البلوت بدل الايه بدل الستام، فهيرسم لي الرسمه هتبقى ايه continuous time بالشكل ده، او يعني تبدو continuous time. بس طبعا لو عملنا زوم ان هنلاقي ان الايه انه actually هو اللي كل اللي بيعمل ماتلاب بس انه بيعمل some sort of linear interpolation ما بين الايه ما بين البوينتس، فهي بتبدو ان هي continuous لكنها في الحقيقه still discrete and digital كما هو متوقع يعني. we can also stem or plot versus الانdex n. فهنا ساعتها بقى اصبح الاكس اكسس هو ايه السامبل اندكس. قبل كده كنا الاكس اكسس كان بيبقى متعرف على انه ايه التايم. خلاص. انما هنا الاكس اكسس متعرف على انه ايه السامبل اندكس. طبعا مهم جدا ناخد بالنا من الايه الليبل بتاع الاكس اكسس اليونتس بتاعته ايه. هل انت دي حاجه مهمه جدا في الكورس ده. you have to be very 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 careful يعني ايه الاكس اكسس بتاعك عباره عن ايه، لانه بعد كده لسه هنتكلم كمان عن الفريكونسي دومين representation as frequency domain. ففي عندنا الاكس اكسس ممكن يكون in hertz، ممكن يكون radians per second، ممكن في discrete أو digital frequency normalized frequency، حاجات كتير. فنفس الكلام برضو بالنسبة للtime. ف you have to specify exactly your x-axis label when you plot أي figure. مفيش يعني إيه ما ينفعش إنك ترسم أي figure من غير ما تكون محدد بشكل كويس الاكس اكسس بتاعك، والواي اكسس طبعا برضو عباره عن ايه. وبالتالي عود نفسك دايما لما بتيجي ترسم اي فيجر ان انت تديفاين الاكس ليبل والواي ليبل فور اكزامبل باستخدام الكوماند ده في الماتلاب. ماشي. طيب another example
الاكزامبل ده هو بيتعامل مع actual audio file. فانا هنا مثلا عندي على اللوكال، يعني انا ده الماتلاب ام فايل، فانا في نفس الفولدر فور اكزامبل حاطط اوديو فايل اسمه ايه تيست اوديو. خلاص. طبعا لو انا حاطه في فولدر تاني يبقى انا ساعتها I need to specify الباث، بس لو هو في نفس الباث خلاص مش مشكله. ممكن استخدم الكوماند اللي اسمه audio read. audio read ده كوماند موجود برضو built in function في الماتلاب، بيقدر ان هو يقرا الاوديو سيجنال، ومن بعد ما بيقرا الاوديو سيجنال بيطلع لي حاجتين. بيطلع لي الاكشوال سامبلز بتاعت الاوديو سيجنال، وبيطلع لي كمان حاجه اسمها الاوديو اف اس او سامبلينج فريكونسي اللي الاوديو فايل ده اتعمل عليها. خلاص. هو لما الشخص اللي عمل ريكوردينج او اللي سجل الاوديو فايل ده كان مسجله عند سامبلينج فريكونسي معين، فبالتالي ده بارامتر مهم اللي هو الاف اس. لو عايز احسب التي اس فممكن اقسم على الاي اف اس، وممكن اعرف vector of discrete samples then الvector of التايم domain indices in seconds. طبعا هي محتاجة التايم in seconds عشان لو انا عايز stem او عايز ابلوت السيجنال across التايم، فده شكل السيجنال لو عملت لها stem، وده شكلها لو عملت لها plot. فبقى عندي الويف فورم نفسها. لو عملنا زوم مثلا عليها على اي جزء منها، فده شكل الويف فورم. وهنا على الاكس اكسس عندي التايم ان سكندز فور اكزامبل. كان ممكن برضو نرسم ان ملي سكندز لو كنا حابين. خلاص. فبالتالي بيديني مور يعني ايه better presentation عن الايه الاكتشوال تايم بتاع السيجنال نفسها. خلاص instead of just plotting against السامبل index. وطبعا واضح هنا من شكل الويف فورم دي هي it is يعني قطعة موسيقية، فواضح ان هي فيها شوية irregularities periodic structure. والنوع ده من السيجنالز هنشوف في الليكتشرز اللي جايه ان احنا we can decompose it، او ان احنا نقدر نعبر عنها بدلاله مجموعه من الساينوسويدال سيجنالز اللي هي زي الساينوسويد العاديه بقى خالص اللي هي زي دي، بس with different frequency. واحده مثلا with this frequency، واحده ثانيه اسرع شويه وفيزز مختلفه different frequencies different phases different amplitudes. خلاص. لو جمعت الحاجات دي مع بعضها ممكن توصل للسيجنال شرقتين. ده اللي هنتعلمه في ال future lectures ان شاء الله. تمام. طيب نيجي نتكلم على حاجة تانية ليها علاقة بال storing of digital sound أو digital audio. لو let's say in X of n d is already sampled signal، زي ما قلنا إن هي عبارة عن في الآخر شوية أرقام، مجموعة أرقام متخزنة عندي في الميموري. فلو السامبلينج ريت بتاع السيجنال مثلا أو الأوديو ريت كان عبارة عن 44,100 samples per second، وده اللي هي 44.1 k samples per second. وده زي ما قلنا الاوديو فايل او تيست فايل اللي احنا كنا لسه شغالين بيه ده كان اوريدي السامبلينج فريكونسي بتاعته، وبالتالي it's a common practical rate for audio sampling. ولو قلنا انه let's say ان كل sample is represented by 16 bits for relatively higher quality audio بس which is also used quite a lot. وهنفترض ان احنا بنتكلم على ستيريو سيجنال وير ان انا عندي كل مثلا لو انا بتكلم على سماعه مثلا فور اكزامبل، فكل الهيدفون مثلا الناحيه الشمال غير الناحيه اليمين، السيجنال اللي رايحه تو ذا رايت غير السيجنال اللي رايحه تو ذا ليفت. ودي ممكن مثلا تحسها لو انت بتسمع يوتيوب او حاجه وتلاقي ان لو جيت تشيل السماعه اليمين او الشمال هتلاقي ان الصوت اللي جاي من هنا غير اللي جاي من هنا، وبالتالي ده ستيريو اوديو ستيريو، يعني بحيث ان هو بيبعت السيجنال بشكلين مختلفين على two different channels، وبالتالي أنا I have twice the amount of information. خلاص. فلو حبينا نحسب بقى الاماونت اوف يعني الستورج او الانفورميشن اللي محتاجها عشان بس اخزن الرو داتا بتاعتي، خلاص هلاقي ان انا محتاج اضرب شويه حاجات في بعض. فعندي first of all ال 44 دي اللي هي number of samples per second، وبعد كده مضروب في 60 اللي هي عدد ال seconds per minute لان انا عايز احسب البايتس for 1 minute،
وبعد كده بضرب في 16 number of bits على 8 اللي هي number of bits per byte، وبالتالي 16 يعني 16 bits دي معناها ايه على طول equivalent to 2 bytes. اوكي، وبعد كده بضرب في 2 لان انا بتكلم على ايه، على ستيريو، مش one not one، يعني مش إيه، في two signals actually، واحدة فيهم رايحة للسماعة اليمين والتانية رايحة للسماعة الشمال. فلو جيت أضرب الأرقام دي بعضها هيطلع حوالي 10.6 ميجا بايتس، ده رقم كبير جدا for 1 minute of audio. وعشان كده أنا كنت كاتب هنا إيه raw data. لأن أنت مثلا let's say لو أنت بتتكلم على audio file مثلا طوله 10 دقايق 10 minutes، ساعتها هيبقى 100 ميجا. خلاص ده رقم كبير جدا على اوديو فايل طوله 10 دقايق. most of us يعني لما بيجي نتعامل مع اوديو فايلز طولها 10 minutes ما بتوصلش لل 100 ميجا دي. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه الانفورميشن لما بنخزن الاوديو فايل على الكمبيوتر for example as an MP3 فايل، خلاص فاحنا بنعمل ايه significant amount of compression. خلاص في lots of compression بتحصل، وبالتالي مش بخزن الرو داتا دي as is، ولكن بعمل ايه، بعمل compression للاوديو فايل بحيث ان ياخد مساحه اقل كتير. خلاص عمليه الكمبريشن زي ما قلنا قبل كده ان هي جزء من يعني ال MP3 for example بيعتمد في عمليه الكمبريشن على ان هو فكره الايه الفريكونسي اناليسيس، ان هو لو هي الفايل مثلا له شكل معين فبيقدر ان هو باستخدام Fourier transform or discrete version of the Fourier transform بيقدر ان هو يanalyze السيجنال دي into different frequencies. ولما بيanalyze السيجنال دي الى frequencies مختلفة بيبدأ يشوف الفريكونسيز دي انهي frequencies منهم ودننا بتبقى more sensitive ليها، وانهي frequencies we are less sensitive to. يعني عشان تعرف حاجة زي كده for example انت لما تيجي تسمع high frequency noise، حد بيصرخ مثلا جنبك، حتى لو صوته واطي you still feel الصوت ان هو يعني بتحس بيه حتى لو low volume، في حين ان انت لو في high frequency فالهاي frequency انت ممكن ما تحسش بيه قوي الا لو الشخص ده على صوته اكتر. تمام. فده معناه ان احنا ودننا بتبقى السنسيتيفيتي بتاعتها to ال different frequencies بتبقى مختلفة. بلس ان احنا اصلا بنسمع في رينج معين هو اللي بنسمع اكتر فيه up to حوالي 3.4 كيلو هرتز roughly. خلاص بعد كده الفريكونسيز الاعلى من 3.4 كيلو هرتز ممكن نسمعها بس بتبقى ايه much less يعني attenuated quite a lot. وده الالجوريثمز بقى زي الالجوريثمز بتاعت الام بي 3 بتستفيد بقى من الايه، من الخاصيه دي ومن حاجات تانية، ان هي تبدا بقى ايه تو يعني represent السيجنالز دي بويتس مختلفه. فممكن الحاجات اللي هي low frequency تديها fewer number of bits for example and the higher frequencies ممكن بعض الفريكونسيز to ignore it completely. ماشي. ده again برضه بيemphasize أهمية فكرة الإيه الساينوسويدز، وأهمية إن أنا لو عندي signal and وإن أنا إيه إن أنا أحاول أفكها إلى مجموعة من الإيه من الساينوسويدز. ماشي كده برضه بس إيه بستريس تاني على أهمية الساينوسويدز and the different applications. تمام. طبعا ال MP3 as an algorithm is a much more complicated عن اللي أنا قلته ده، بس يعني إيه this is just a to have a simple idea. تمام. ده الاكزامبل اللي احنا لسه كنا مجربينه من شويه. وفكره الايه الفريكونسي اناليسيس او الفورير اناليسيس، ودي قلنا ايه هنتكلم عنها تفصيل later on. خلاص فده مثلا ده ايه ده شكل this is an example of a speech signal. خلاص حاجة ايه شبه مثلا يكون شايف فيها بعض ال regularities، في يعني some sort of regularity موجودة في السيجنال، وإن احنا eventually ممكن نفك السيجنال دي إلى مجموعة من الايه من ال different frequencies as we said. خلاص كده different amplitudes and different phases. خلاص ولو جمعنا بحيث لو جمعنا دول على بعض نقدر نحصل على ايه على الشكل ده. خلاص ازاي بقى نوصل من هنا لهنا او العكس، من هنا لهنا ده اسمه ايه فورير ترانسفورم او فورير سيريز على حسب هي بيريودك ولا لا. والعكس لو انا عشان اجمع السيجنالز دي وارجع تاني ده الانفرس ترانسفورم او اللي هي الايه السينثيسيس. تمام. كل ده برضه هنتعلمه في الكورس. طيب يعني عودة تانية للإيه للساينوسويدز. ف يعني just a very basic
يعني ideally related to الساينوسويدز، ان انا لو عندي مثلا signal x of t خلاص، والسيجنال دي is ايه shifted in time خلاص، فهنا ايه x of t plus 4 خلاص. فلو دي كانت الايه الكوساين خلاص، السيجنال اللي هي النقطة دي هي الايه، هي الكوساين خلاص كده، هي بتبدأ عند الايه، عند الزيرو خلاص. فالكوساين دي لما اجي بعد كده shifting by ايه by 4 t plus 4 x of t plus 4 هي عبارة عن ايه، ان انا بس مجرد بشفت الايه السيجنال to the left by ايه by 4 seconds خلاص كده. فده طب عشان نعرف منين طب shift to the left ولا shift to the right، هي simply بس كل اللي بنعمله ان احنا if we set this argument to 0، فلو قلنا مثلا ايه x لو هي x of t خلاص versus x of t plus 4، فهنلاقي ان الايه ان هنا الزيرو بتاع ده equivalent للايه للماينس 4 بتاعت الايه السيجنال دي خلاص. وبالتالي يبقى انا وكأني عملت لها shifting to the left خلاص. يعني شوف انت عايز يعني تعرفها بأنهي طريقة. المهم في الآخر إن إيه إنه it's quite إيه straightforward يعني. ماشي، البيك بتاعتي اتشفتت من إيه من عند t بتساوي 0 ل t بتساوي minus 4 تمام. فده ايه فكرة الايه التايم شيفت ان جنرال. تمام. طبعا ايه التايم شيفت بيبقى بيترجم الى ايه الى فيز شيفت خلاص. فلو انا عندي اوميجا تي، لو انا كوساين A كوساين اوميجا تي واستبدلت التي بتي ماينس تي ام فور اكزامبل، فهنا عملت ايه عملت شيفت باي تي ام. لو التي ام is a positive number فساعتها تي ماينس تي ام معناها ان انا بشيفت to the right. اوكي. لو جيت احسب كومبير الايه الاثنين دول ببعض هلاقي ان الايه انه حصل فيز شيفت مقدار ماينس اوميجا تايمز ايه تايمز تي ام، او ان التي ام بيساوي ماينس 5 اوفر اوميجا. وده منطقي ان الايه انه الفيز والتايم شيفت موجهين عمله واحده، وان كان there is in some cases ما فيش there is no one to one correspondence ما بينهم، لان مثلا for example ممكن if you shift the signal يعني مثلا الاكزامبل ده لو انا ايه if I shift the signal by a period by يعني المسافه اكبر من الايه من البيريود، ساعتها الفيز هيرجع يصفر من اول وجديد خلاص كده. فايه فمهم تاخد بالك من حاجه زي كده. لكن هو as long as in the time delay is less than one period خلاص ف there is a unique relation ما بين ال time delay وال phase shift of the signal. طيب الحاجه اللي بعد كده هنتكلم عنها ان انا يعني ايه اللي همشي في الاتجاه العكسي بقى. لو انا عندي رسمه بلوت للساينوسويد وعايز من خلال الرسمه دي اجيب الايه اجيب المعادله او الاكسبريشن المعادله بتاعت الساينوسويد، فمحتاجه من ثلاث حاجات. محتاجه measure البيريود خلاص، ومحتاجه measure البيك تايم والهايت بتاعت الايه بتاعت البيك. لو جبت الثلاث حاجات دول هقدر ان انا اجيب الاكسبريشن بتاع الماثيماتيكال اكسبريشن بتاع الكوساين سيجنال. فمثلا على سبيل المثال عشان ناخد اكزامبل، فلو انا عايز الهدفي في الاخر انا عايز اكستراكت الاي والاوميجا والفاي، هم دول الثلاثه بارامترز اللي انا عايز اطلعهم. فاول بارامتر اقدر اطلعه اللي هي البيريود خلاص. مجرد ما قست البيريود خلاص، فهنا مثلا period equals 0.01 seconds خلاص اللي هي 1 على 100 خلاص. وبعد كده الايه البوزيشن بتاع البيك. طبعا you can choose anyone، ممكن تختار دي او ممكن تختار دي، بس يعني الاسهل انك تختار الحاجه الاقرب للزيرو. فلاقي ان البيك هنا حصل عند كام حوالي ماينس 0.0125 seconds خلاص. من البيريود تي هنقدر نحسب الايه الاوميجا اللي هي 2 باي اوفر تي خلاص. يبقى احنا كده حسبنا الايه الاوميجا. ومن التي ام هنحسب ايه الفاي خلاص. الفيز هنقدر نحسبه من التي ام ومن الاوميجا برضو خلاص. فيطلع بايه 0.25 باي. بعد كده اخر حاجه محتاجينها اللي هي بس الايه الماجنتيود اللي هي هنا باينه بتساوي كام a equals 5. فبالتالي انا كده بقى عندي كل البارامترز، بقى عندي الاي والاوميجا والفاي، وبالتالي اقدر اكتب الاكسبريشن بتاع الكوساين اللي هي عباره عن a في كوساين اوميجا تي بلس a بلس فاي خلاص. فدي الايه this is how you يعني ايه write down mathematical expression of the sinusoidal signal من الايه عن طريق ان انت تقرا البارامترز من الايه من البلوت.
خلاص. هنا بس بنأكد على حتة الإيه ambiguity في الفيز زي ما قلنا نتيجة إن إيه إن هو بيتكرر فيز periodic with period 2 باي، وهنلاقي إنه عند ال period 2 باي ده هيبقى كأني equivalent إن أنا عملت إيه shift by time t، فهي نفس الفكرة. يعني أنا لو جمعت 2 باي على الفيز هي أكنها برضو إيه كأني جمعت 1 period t في الإيه في التايم axis. أوكي، دول إيه equivalent. طيب هنا example تاني برضو على ايه plotting the ايه السينوسايد. هنا بيكالكوليت الايه البيريود، وبعد كده بتلاقي ان الايه انه البيك تايم او الماكسيمم تايم is also periodic، بيتكرر كل شويه وعند multiples of ايه of 2 باي. خلاص multiples of كل ما بجمع multiple of 2 باي بيجمع. تمام. برضو again هنا فكرة برضو علاقة الايه التايم شيفت بالايه بالتايم ديلي. فيعني ايه ممكن برضو تبص عليها بسرعة، هي بس ايه مجرد هنا بس بيحاول يربط الموضوع بالايه بالديستانس والديلي. فلو انا كمان you can map one of them to the other. يعني it's very straightforward. خلاص طبعا بفرض ان انت عارف مثلا ان الصوت بيمشي بسرعة 343 meters per second، وبالتالي تقدر ان انت to translate distances into delays والdelay into phase زي ما كنا من شوية. تمام. الحاجة التانية بس اللي هي فكرة الايه الاتنويشن. طب لو انا عندي sinusoid that attenuates with time، فكل ممكن نعمله بس ممكن we can just multiply الايه الكوساين بتاعتنا. ال A دي كانت اوريدي موجودة، A في كوساين اوميجا تي بلس فاي دي الريجولر بتاعتنا، بنضربها بس في decaying exponential for example. في ناس ممكن تعرف الألفا E minus alpha t أو E minus t over alpha على حسب هي defined ازاي، ولكن المهم في الأخير أنا عندي لو ضربت الايه الاكسبوننشال decaying exponential في الكوساين هقدر أحصل على decaying sinusoid. خلاص. ودي زي ما قلنا ممكن نشوفها في الكيسز مثلا زي في حالة التيونينج فورك اكسبيرمنت كانت ايه كان فيها الكيس دي. لو if you want to write a MATLAB code في حاجة زي كده، فمثلا أول جزء ده اللي هو this is the just regular signal بتاعتنا اللي هي الامبليتيود في 2 باي الايه الفريكونسي بلس the ايه بلس the phase. خلاص. وهنا sample طبعا time، يعني this is not continuous بس ايه احنا خدنا enough samples بحيث إن نقدر نبلوت for example السيجنال لو حبينا. خلاص. وبعد كده هنا في الجزء ده من الكود هو اللي عمله إن هو define another function اللي اسمها exponential اللي هي decaying exponential. تمام كده. و dot multiply دي معناها هو كأنه بيضرب those are two vectors، فكأنه بيضربهم sample by sample. فلو أنا عندي مثلا sinusoid بالشكل ده وعندي decaying exponential بالمنظر ده، ف I have عندي هنا مجموعة من الايه من السامبلز، وهنا برضو في مجموعة من الايه من السامبلز، فهم defined مظبوط عند نفس التايم. فبالتالي ايه بيضرب كل واحدة في الايه في اللي قصادها. خلاص. ده معنى الكوماند ده ان هو بيضرب هنا ايه every sample في اللي قصادها. بعد كده لو انا كمان عايز اسمع الايه السيجنال دي هيبقى شكلها عامل ازاي على السبيكر فور اكزامبل، ممكن استخدم الكوماند اللي اسمه sound sc. ده هيبلاي السيجنال على الايه على السبيكر. بس طبعا عشان يبلاي السيجنال على السبيكر you have to specify الايه السامبلينج فريكونسي اللي انت مستخدمها علشان in order to apply السيجنال زي ما قلنا. لان انت once انت you apply this commands، انت لو بنتكلم مثلا على الايه اللابتوب مثلا let's say اللابتوب ده السبيكر بتاعه، فانت الداتا بتاعتك عشان تطلع من الميموري على السبيكر اوكي محتاج ان هي لازم تعدي في النص على الايه ديجيتال تو انالوج كونفرتر. والديجيتال انالوج كونفرتر ده بياخد الايه الديجيتال سيجنال سامبلز دول وبيوصلهم ببعض، بيعمل interpolation different kinds of interpolation. واثناء ما بيعمل interpolation هو اوريدي بيكون يعني بيتعامل مع السيجنال دي على انه الايه السامبلز دول are spaced by a certain sampling time ts. خلاص. فالديجيتال تو انالوج كونفرتر هو كمان له الايه السامبلينج فريكونسي بتاعته، خلاص اللي هي 1 على تي اس. فطبعا على حسب ما بيديفاين السامبلينج فريكونسي على حسب ما الاوديو فايل هيطلع
في الاوتبوت. خلاص، فالاوديو فايل اللي هيطلع في على الايه على السبيكر هيكون معتمد على السامبلينج تايم that has been defined. خلاص، depending على sampling time. For example لو انا عليت السامبلينج frequency او قللت السامبلينج تايم، اللي هيحصل التون will appear faster خلاص على السبيكر، وبالتالي هتسمع الصوت ارفع. ماشي، اوكي. ده شكل الايه السيجنال بعد ما تعمل لها بلوتنج. تمام. طيب، هنتكلم شويه على الايه الكومبلكس نمبرز. احنا why are we interested in complex numbers تحديدا؟ لانه زي ما قلنا قبل كده ان احنا we are particularly interested in ال complex exponential اللي هي e to the j theta اللي هي بتساوي cosine theta plus j sin theta. تمام. بما اننا مهتمين بالايه بالسيجنال دي in particular، فمحتاجين بس نعمل just very quick recap او quick review على الايه الكومبلكس نمبرز. تمام كده. فمثلا ده الكارتيزيان كوردينيت سيستم، انا عندي real and imaginary parts زي ما احنا متعودين. خلاص، لو انا مثلا عندي 2 plus j5 في الريال، ده الريال اكسس وده imaginary اكسس، اقدر ان انا represent الايه الكومبلكس نمبرز as vectors. خلاص، الريال بارت بتاعته ب2 والايماجينري بارت مثلا equals to 5. ده هنا plus j3 فالايماجينري بارت بتاعه ب3 والريال ب0 and so on. خلاص، فدي حاجة يعني ايه ممكن تراجعوها برضو. فكرة ال representation of vectors complex numbers as vectors. لو أنا يعني ممكن عشان أجمع two complex numbers فأنا ممكن أجمعهم طبعا ايه using regular addition، انا اجمع real لوحده والايماجينري لوحده، او ممكن اجمع الايه اجمعهم as vectors. خلاص، ممكن اتعامل معاهم as ايه as vectors. مثلا لو ايه لو قلنا ان z3 هو عباره عن مثلا z2 plus z1، فانا ممكن إيه نهايه الفيكتور ده تبقى هي بدايه الايه الفيكتور التاني، واجمعهم على بعض فيكتور اديشن هوصل لنفس الايه النتيجه اللي كنت هوصل لها من الالجبرا. فدي يعني ايه اذا intuition مهم برضو ان احنا نكون aware بيها. البولر فورم برضو ايه مهم ان احنا نكون عارفينها. فلو انا عندي ال e to the j theta او ال polar representation of a signal. ثانية واحدة. مش حالا. اوكي. طيب، فهنا ايه البولار فورم بتكون برضو من ضمن الايه الحاجات اللي احنا بنهتم بيها. زي ما قلنا انه representation as magnitude and phase. فلو انا عندي for example vector with magnitude 1، خلاص هو مجرد phase بس الايه، وبالتالي complex exponential. خلاص، المهم ان انتوا تبقوا فاكرين بس الايه الفاليوز الاساسيه بتاعتها، ان هو مثلا عند الايه ان هنا دي ب1 ودي ب plus j ودي minus 1 ودي ب minus j. خلاص. طبعا ايه فكره التحويل من polar الى rectangular والعكس، فبرضه ايه ممكن تراجعوها بس بسرعه تاني. ماشي. دي الايه الفورمولا بتاعت ايه اويلر. لو ضربنا بس في r هيبقى عباره عن r في cosine plus j r times a times sin. خلاص، والريال بارت بتاعها هو عباره عن ال r times a times cosine. تمام كده. فزي ما قلنا again دي بس الايه common values بتاعت الايه ال e to the j theta. فقلنا عند الايه عند theta equals to 0 فانت هتلاقي e to the j theta هنا e to the 0 على طول ب1، أو ممكن تقول إن هي عبارة عن cosine theta plus j sin theta. فساين 0 0 وكوساين 0 ب1. فإيه في كل يعني إيه تجيبها أكتر من طريقة. خلاص. لو theta مثلا equals to pi. أوكي. لو theta بتساوي لو theta equals to pi فيبقى ساعتها ده equivalent ل negative 1. خلاص، لو theta pi over 2 خلاص فده equivalent للj. ولو بنيجاتيف pi over 2 أو 3 pi over 2 ده هيبقى ايه minus j. تمام. ف يعني لو حد interested إنه يعرف هي ال proof بتاعها أو derivation بتاع Euler's formula دي منين، فهي mainly جاية من ال Taylor series expansion.
بتاع الاكسبوننشال. فلو لو عندي exponential عادي e to the power z for example عبارة عن 1 plus z plus z square over factorial 2 plus z to the power 3 over factorial 3 and so on. خلاص ده ايه ال Taylor series expansion بتاع الايه الاكسبوننشال. ف if we replace the z by j times phi خلاص كده وجينا نفك الايه نعوض بس جست ان احنا عوضنا في الاكسبريشن ده، شلت الزد وحطيت مكانها جي 5 فالزد هنا يبقى ايه حطيت مكانها جي 5 وزد سكوير حطيت مكانها جي 5 سكويرد زد كيوب حطيت مكانها جي 5 كيوبد اند سو اون. فالجي 5 هتنزل زي ما هي وبعد كده الجي 5 سكوير الجي سكوير هتبقى كام ماينس 1 تايمز 5 سكوير. طيب بعد كده جي 5 كيوب هتبقى كأنها ماينس جي في ال 5 كيوبد اند سو اون. تمام. فهتلاقي ان الايه ده الاوتبوت اللي هيطلع. لو جيت تجمع الترمز اللي هم الاود ترمز يعني اول ترم والثالث ترم والخامس ترم والسابع and so on اللي هم هتلاقيه كلهم ما فيهمش جي. خلاص وجيت تجمع الايه الترمز دي مع بعضها هتلاقي ده هيديك التايلور سيريز اكسبانشن بتاع الكوساين. خلاص وبعد كده لو خدت كل الترمات اللي فيها جي خلاص خدت اللي هي الترم التاني اللي هو الايه الفاي هنا والترم ده اللي هو عبارة عن ماينس فاي كيوبد اوفر 3 بعد كده بلس فاي تو ذا باور 5 اوفر 5 فاكتوريال فهتلاقي ان ده هو التايلور اكسبانشن بتاع الساين. خلاص ف this is how Euler actually derived the expression دي او derived his very famous formula. He was a very smart طبعا mathematician والفورمولا دي is one of the most important formulas في mathematics بشكل عام يعني. خلاص كده واحنا ك signal processing engineers بنستفيد جدا من الفورمولا دي. طيب one of the interpretations برضو بتاعت الاوبريتور او الجي احنا يعني عارفين ان الجي اللي هو زي ما تعرفوا ان هو square root of minus 1 او ان الجي squared equals to negative 1. اوكي بس طريقة تانية ممكن نبص بيها على الجي احنا عارفين ان الجي برضو لسه من شوية ان هو كأنه e to the power j في pi over 2. خلاص واحنا عارفين ان لو عندي اي complex number ضربته في يعني لو انا مثلا عندي رقم 8 وضربته في e to the j pi over 2 اللي هي نفسها a times j multiplication by e to the j pi over 2 is equivalent to 90 degree rotation. وبالتالي لما بضرب يعني ممكن another interpretation of j is as an operator بيعمل rotation by pi over 2 90 degree. فلو ضربت في j هيبقى ايه rotation by pi over 2 هيبقى هنا. لو ضربت في j مرة تانية خلاص هيبقى ايه j times j بنيجاتيف 1 فهيبقى نيجاتيف 8 أكني حصل لي another rotation by pi over 2 بعد كده another rotation by pi over 2 minus 8j and then بعد كده minus 8j لو ضربتها في j هيطلع كام نيجاتيف 8 اللي هي ايه هترجع 8 مرة تانية هنا. اوكي وبالتالي ده one of the interpretations of ال complex operator G. تمام. طيب في بقى عندي يعني ايه احنا we are not just interested في ال e to the j theta but we are actually interested in the complex exponential signal اللي هي e to the j omega t. خلاص او بمعنى اصح ده يعني احنا بنتكلم على vector which is a rotating خلاص او rotating vector يبقى مش بس vector له magnitude وله phase ولكن فيكتور ايه عمال بيروتيت او الفيز بتاعه عمال بيتغير مع التايم. خلاص اللي هي again using Euler formula هي عبارة عن ايه cosine omega t plus j في sin omega t where omega اللي هي الايه الفريكونسي بالايه radians per second. اوكي طيب لو يعني ممكن نبص على ديمو كده سريع على الايه الروتيتنج فيزرز من الديموز بتاعت الدي اس بي فيرست. خلاص لو جينا مثلا نبص هنا على الايه الديمو ده فنقدر اللي نشوفه ايه هنا ان احنا هنا we have phaser that is rotating اللي هو اللي بالازرق ده. خلاص والريال بارت بتاعه خلاص الريال بارت اللي هو البروجكشن بتاعه على الايه على الريال اكسس خلاص هو اللي بالاحمر ده عمال بيكبر وبيصغر. خلاص لو احنا رسمنا السيجنال اللي بالاحمر دي across time هنلاقي ان هي
بتتغير بالايه بالشكل اللي انتم شايفينه تحت ده. خلاص، فهي ده يعني الرسمه اللي فوق دي تايم، مش التايم is not represented. هنا التايم is ايه represented اللي تحت. خلاص، اللي هي بتديني ايه شكل الكوساين ويف فورم. خلاص، فده واحده من ضمن الايه الانتربريتيشنز بتاعت الايه الاكسبوننشال او الكومبلكس اكسبوننشال، وير اللي احنا لسه قايلين شويه انه الايه الريال بارت بتاع الاكسبوننشال هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكوساين. خلاص، وبالمقابل برضو الايماجينري بارت هو الساين، وبالتالي لو احنا كنا خدنا البروجيكشن على الايماجينري اكسس كنا هنشوف ساين. تمام. الرسمه دي برضو ايه ظريفه، موجوده في كتاب بتاع ريتشارد ليون، انه بيرسم الاكسبوننشال روتيتنج اكسبوننشال، ولكن هنا المره دي يعني هو ايه رسمها وكانها طالعه من الايه من يعني كان across the time axis، فبقت اكنها 3 dimensional plot عباره عن روتيتنج فيكتور، بس الفيكتور ده عمال كل شويه بايه بيطلع لبره. خلاص، هي زي الاكزامبل اللي احنا لسه شايفينه في الديمو، ولكن الفرق ان هو ايه ان الفيكتور نفسه بيطلع لبره. فاجين لو انت جيت تشوف الايه بروجيكشن بتاعه على الريال اكسس هتلاقيها كوساين، وعلى الايماجينري هتلاقيها برضو بايه ساين. فايتس كويت يوسفول ان يبقى ايه انت متخيل الايه الانتربريتيشن ده and how يعني ايه you can understand it intuitively at least. خلاص كده علاقة الكومبلكس exponential او الروتيتنج فيزر بالايه بالكوساينز والساينز. اوكي، طيب لو حبينا بقى نبص على احنا عارفين ان الكوساين قلنا هي الريال بارت بتاع الاكسبوننشال. طيب لو انا عندي a في كوساين اوميجا تي بلس فاي اللي هي الجنرال فورم اوف الساينوسويد، هتبقى عباره عن كل اللي هعمله ان انا ايه هيبقى عندي هستبدل بس الاوميجا تي، هحط مكانها ايه اوميجا تي بلس فاي، هيبقى عندي الايه الشكل ده. فبالتالي عندي كده ايه اكن بقى عندي تو تيرمز. ماشي، يبقى هنا ال a في كوساين اوميجا تي بلس فاي وكانها الريال بارت بتاع حاجتين، a في e to the j فاي وده constant، ده complex number. خلاص، مضروب في e to the j اوميجا تي، ده اللي هو الجزء اللي بيتغير مع الايه مع التايم. طيب ايه الحاجه اللي استفدناها؟ هو الكومبلكس نمبر ده الماجنتيود بتاعه هو الماجنتيود بتاع الايه بتاع الكوساين، والفيز هو الفيز بتاع الكوساين. خلاص، يبدو للوهلة الأولى كده إن الترانزيشن من الكوساين، لأن هي real part of a complex exponential، ممكن يكون صعب الموضوع زيادة. بس هنشوف إنه الترانزيشن دي for example في كتير من البروبلمز ممكن تسهل علينا، مثلا lots of trigonometric identities مش محتاج تستخدمها، ف it's quite useful إنك تستخدم الانتربريتيشن دي، بلس كمان إنه انك تستفيد من فكره الايه الكونسيبت بتاع الفيزرز، وان انا عندي كومبلكس نمبرز اللي هي اي تو ذا جي فاي، ده كومبلكس نمبر بيعبر عن الماجنتيود والفيز اوف السيجنال عند الفريكونسي اوميجا. خلاص، وبالتالي عندي one نمبر اللي هو a e to the j phi one complex number. الكومبلكس نمبر ده بيسمرايز الايه الماجنتيود والفيز بتاع السيجنال عند الفريكونسي. اوكي، just as an exercise. خلاص، لو مثلا given ليك problem زي كده، خلاص فتقدر تستخدم الايه الفورمولا وتحولها بالايه بالشكل ده عشان تطلع الايه complex phasor بتاعها very straightforward. العكس صحيح، لو انا مثلا معايا phasor وعايز اجيب الايه ال corresponding sinusoid، فالاول محتاج احوله الى polar، وبعد ما احوله الى polar بقوم ايه بقدر ان انا يبقى عندي الاكسبريشن بتاع الايه الكوساين بالمنظر ده. طبعا هنا provided ان انا عارف اصلا ان هي ايه 60 هرتز ساينوسويد، وبالتالي هنا ال 120 دي اللي هي عباره عن 2 باي، 120 باي دي اللي هي عباره عن 2 باي اوكي، هي عباره عن 2 باي تايمز ايه تايمز ال 60 دي اللي هي 120 باي. ماشي، ماشي. لو انا عايز اجمع مجموعه من الكومبلكس نمبرز، بس just a quick recap برضو تاني، ان انا لو عندي polar representation for numbers وعايز اجيب ال corresponding polar representation، واحده من الطرق اللي انا ممكن ايه احاول go from polar to Cartesian وارجع تاني. خلاص كده، هنا هتلاقي ده ايه سوفت وير برضو ممكن بيساعدك انك انت برضو ايه to visualize فكره ان انت ايه انك تجمع complex numbers، وازاي تتاكد ان النتيجه بتاعتك صح. فيعني ايه
might be a good idea برضه to refresh your knowledge about complex numbers. طيب حاجه من ضمن برضه الايه البروبرتيز زي ما قلنا الظريفه جدا في الساينوسويدز، ان انا لو let's say ان انا لو بجمع التو سيجنالز اللي بالرمادي دول، السيجنال دي والسيجنال دي، خلاص التو سيجنالز دول لهم نفس الفريكونسي خلاص او نفس البيريود. يعني لو جيت تشوف الايه المسافه بين الاثنين دول او المسافه بين الاثنين دول هتلاقيها هي فانا بجمع تو ساينوسويدز ولكن مثلا دي هسميها x1 of t ودي هسميها x2 of t خلاص، والx3 of t x3 of t اللي هي اللي بالازرق هي عباره عن مجموع x1 plus x2 خلاص، هي مكتوبه تحتها خلاص، اللي هي ايه مجموع الايه x1 plus x2 خلاص. طيب لو انا بجمع تو ساينوسويدز والتو ساينوسويدز دول لهم نفس الفريكونسي بس ليهم امبليتيودز وفيزز مختلفين، المجموع بتاعهم اللي هو x3 هيديني ساينوسويد with the same frequency خلاص كده. هيبقى لها magnitude وفيز برضه مختلفين بس at least the frequency is going to be the same خلاص. ودي characteristic موجودة في الساينوسويدال waveforms and مش كل السيجنالز فيها الخاصية دي. يعني لو أنا بجمع مجموعة مثلا rectangular waves بالمنظر ده، لو جمعتها على another wave مثلا shifted عنها بشوية مثلا بالشكل ده خلاص، الناتج بتاعي هيطلع حاجة بالمنظر ده خلاص. فالشكل نفسه مختلف، الشكل السيجنال اتغير خلاص كده. ولو كان في اوفرلاب بينهم كنت هتشوف بقى ايه اشكال تانية، مثلا انت ممكن تلاقي حاجه كده حاجات زي كده خلاص. بس الساينوسويدز لما بيتجمعوا على بعض وهم نفس الفريكونسي الريزلت برضه بيطلع ساينوسويد with the same frequency which is a very interesting result خلاص. وواحده من ضمن الاسباب اللي بتخلينا يعني ايه يعني ميالين ناحيه الساينوسويدال ويف فورمز هي this property. حاجه زي كده برضو ممكن تفهمها بشكل اسهل شويه من الفيزرز، لان لو قلنا مثلا ان انا عايز اجمع ان الفيزر ده هو عباره عن كومبلكس اكسبوننشال بيلف بسرعه معينه خلاص، والفيزر ده عباره عن another complex exponential بيلف بس بنفس السرعه، فانا هيبقى كاني بجمع تو ساينوسويدز بنفس الفريكونسي. فلو ده بيلف بنفس السرعه بتاعت ده، المحصله بتاعتهم اللي هي بالاسود هتلف برضو بنفس السرعه بتاعت الاثنين خلاص. يعني حاجه زي كده ممكن ما كانتش تبقى ايه، ما كانتش هتبقى very intuitive to understand from the regular representation of sinusoids، ولكن complex exponential representation ممكن تبقى اوضح شويه في الفهم حاجه زي كده. طبعا الايه الكاركترستيك دي يعني بنستفيد منها في حاجات كتير جدا. فكره ان انا ممكن ابعت information for example over certain frequency. فلو انا مثلا let's say ان انا عندي موبايل ديفايس والموبايل ديفايس بيكلم مثلا بيس ستيشن خلاص، وفي بيبعت سيجنال، وفي البيس ستيشن دي استقبلت multiple copies من نفس الايه من نفس السيجنال. فلو انا مثلا كموبايل باعت frequency مثلا f1 خلاص، الفريكونسي دي هتوصل مجموعة عليها two delayed versions من الايه and attenuated versions، لان طبعا يعني فلو السيجنال دي فريكونسي بتاع f1 دي برضو ممكن تبقى f1 ودي برضو ممكن تبقى ايه f1 خلاص. لو انا let's say ببعت single tone فبالتالي الايه communication بين الترانسميتر والريسيفر ما بيبقاش only through line of sight، ولكن بيبقى في عندي مثلا هنا multiple reflections او ممكن في عربيه معديه من هنا. القصه دي بتخلي انه في الاخر ممكن ان انا عندي ريسيفر بستقبل مجموعه الفريكونسيز دي او مجموعه السيجنالز دي، بستقبل الايه الاديشن اوف ذا سيجنالز خلاص. حاجه شبه اللي احنا شايفينه هنا، ان انت كانك بتجمع تو ويف فورمز خلاص. فالحاجه الوحيده اللي هتتغير عند الريسيفر هي الماجنتيود والفيز بتاع الايه بتاع الفريكونسي دي خلاص. لو قدرت تعرفهم تقدر تصلح الايه الماجنتيود والفيز خلاص. you can transmit then different information across different frequencies. فممكن تبعت شوية information على F1 information تانية على F2 and F3. هنشوف الكلام ده بعد كده لما نتكلم على communication systems أو introduction يعني to communication systems. فالريسيفر لو حب إن هو يصلح الإيه السيجنال اللي عند F1 ممكن بس إن هو يستيميت الإيه magnitude والفيز بتاع الكوزاين، وبالتالي يقدر يصلح signal عند الريسيفر. if it's not a sinusoid things will be different. okay تمام. فيعني المهم ان احنا نبقى عارفين ان this is an important property of the sinusoidal waveforms بشكل عام. تمام.
طيب لو أنا what if I'm adding مجموعة من من ال cosines with different magnitudes and phases، وعايز إن أنا أشوف compute الماجنتيود والفيز بقى بتاع resulting waveform. احنا عارفين إن هي هتطلع كوساين بنفس الفريكونسي، بس الماجنتيود والفيز هم اللي هيكونوا مختلفين. ف it turns out إن إن this is the expression بتاعها. خلاص، اللي هو basically وكأنك بتعمل phasor addition للcomplex amplitudes and phases بتاع كل component على حدة. خلاص، حاجة زي كده برضو can be derived في quite simply في في الكام سطر دول. خلاص، ان انا هنا نقله من هنا لهنا، ان انا بس represented الكوساين العادية بتاعتي as a real part of magnitude and phase. بعد كده طلعت الريال بره السميشن، وبعد كده اخدت ال a to the j omega t طلعتها بره السم برضو لانها مش معتمدة على الكي. خلاص، وبعد كده لما بإيكويت بقى التو terms دول ببعض، هلاقي في الآخر إن السميشن دي هي equivalent لل A to the A to the J phi، عشان أقدر reconstruct السيجنال اللي عايزها، اللي هي ال A في كوزين أوميجا تي بلس A بلس phi. تمام. يعني بروف مثلا زي ده لو حبيت تعمله من غير ال complex exponential representation أو phasor representation دي، حبيت تعمله باستخدام ال trigonometric identities it would have been very very difficult. ويعني كل ما كان عدد ال terms اللي أنت بتجمعها كتير، كل ما كان الموضوع هيبقى much more complicated. خلاص، ودي اللي يمكن أحد زي ما المميزات اللي كنت بتكلم عليها، إن أنت لما بتستخدم ال phasor representation بتقلل شوية من او بتسهل احيانا كتير من الماثيماتيكال اوبريشنز يعني. تمام. فلو عندي مثلا تو سيجنالز زي دول عايز اجمعهم، فاقدر اجمعهم، اقدر بس ان انا اعمل لهم فيزر اديشن. خلاص، اكستراكت الكومبلكس نمبر الخاص بكل واحد فيهم واجمعهم على بعض، يبقى انا جبت كده كومبلكس نمبر اللي بيريبريزنت المجموع. خلاص، وانس ان انا جمعتهم الكومبلكس نمبر اللي بيريبريزنت المجموع، عرفت ان هو مثلا بيساوي 2 e to the j 2 pi over 3. هاخد الاثنين واحطها عند عند الامبليتيود، وال2 باي over 3 احطها عند الفيز، يبقى انا كده جبت الريزلتنج سيجنال بتاعتي. وهكذا ممكن يبقى فيه اكتر من من اكزامبل على نفس الحاجه. لو عمل بقى عدد كبير من ساينسويدز 20 مثلا، فساعتها الافضل او الاسهل انك تكتب لها كود بحيث يجمع يجمع الكومبلكس نمبرز دول ويطلع لك الريزلت، وتستخدم بعد كده الريزلت دي مثلا في حاجه تانية. خلاص. فيعني you can try this MATLAB code at home and test for example for different values. مثلا هنا بدل 20 خليها 5 3 وهكذا، عشان تتست الكود بتاعك، وبعد كده تجربه على حاجات اكبر. اوكي. طيب بالنسبه للاويلرز فورم، احنا يعني very simple derivation. ممكن لو بدأنا من ال e to the j omega t، لو ال e to the minus j omega t هي عبارة عن أنا بشيل بس الأوميجا أحط مكانها minus أوميجا، وإحنا عارفين الكوساين is an even function، فكوساين minus أوميجا هي نفسها كوساين أوميجا، والساين minus أوميجا بطلع نيجاتيف بره، بقت كوساين minus j في ساين. خلاص، فدي ده الإكسبريشن بتاع e to the j أوميجا، وده الإكسبريشن بتاع e to the minus j أوميجا. لو جمعت الاتنين على بعض هلاقي إن الترم اللي فيه ساين هيطير، هيبقى لي 2 في كوساين. أوكي. أو بمعنى صح إن الكوساين هي عبارة عن نص في e to the j omega t plus e to the minus j omega t. This is another useful representation of الكوساين. خلاص كده. بالإضافة إن هي real part of e to the j omega t، ممكن نقول برضه إن هي بتساوي مجموع two phasors e to the j omega t و e to the minus j omega t على 2. خلاص، ناخد بالنا إن two phasors دول هما two phasors بيروتيت بنفس الفريكونسي بس في اتجاهين عكس بعض. خلاص كده. فهو كأن هنا عندي واحد فيهم بيروتيت في direction ده، والتاني بيروتيت in in the other direction. خلاص، لما اجي اجمعهم على بعض هلاقي ان الايماجينري بارتس بتاعتهم will cancel. خلاص كده، وهيبقى لي بس الريال بارت. الريال بارت بس هي اللي هتبقى هي اللي هتبقى متبقى خلاص. فهنا مثلا الاكزامبل ده بنوضح بيه ان أنا لو عندي complex exponential، خلاص، قلنا ان الريال بارت بتاعه هو كوزين اوميجا تي. خلاص، وفي نفس الوقت لو انا عندي two complex exponentials بس بيلفوا عكس بعض، واحد مثلا بيلف في الاتجاه ده والتاني بيلف في الاتجاه ده، خلاص، المحصلة بتاعتهم برضه هتديني
تديني برضو كوساين نفس السيجنال بالظبط، بشرط ان يكون دول exactly the same frequency بس بيلفوا عكس بعض، واحد فيهم positive frequency والتاني بالايه بالنيجاتيف frequency. تمام. خلينا نبص على آم، another demo. اوكي. فهنا مثلا الايه، خلينا نبص عليه الاول. الديمو ده عباره عن ايه؟ عندي فيه تو فيزرز اللي هم اللي الازرق والاخضر. اوكي. الازرق بيلف عكس عقارب الساعه، والاخضر بيلف مع عقارب الساعه، بس الاتنين بيلفوا بنفس السرعه. خلاص كده. لما نيجي نشوف الايه المجموع بتاعهم، هنلاقي انه المجموع بتاع التو فيزرز دول دايما بيطلع ايه real، يعني ما فيش عندي اصلا imaginary component خالص. خلاص اللي هو المجموع بتاعهم اللي بالاحمر ده is always ايه real، ال imaginary parts بتاعتهم are always cancelling. خلاص. وفي النهايه الايه السيجنال بتoscillate يمين وشمال، فبتطلع لي الايه الكوساين ويف فورم. وبالتالي سواء ان انت يبقى انت معنى كده ان احنا we can obtain الايه الكوساين either through ان انا اخد الايه الريال بارت اوف الفيزر. خلاص اللي هو الاحمر ده اللي هو بيعبر عن البروجيكشن على الريال اكسس. خلاص. فاما اخد الريال بارت اوف ذا فيزر، خلاص ده بيديني كوساين، او ان انا بجمع اتنين فيزرز with half the amplitude وبيلفوا عكس بعض with the same frequency، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف frequency، برضه هيديني نفس الايه نفس الكوساين، فالاتنين هيوصلوا في الاخر لنفس الايه نفس النتيجة. اوكي. خلينا نقف عند هنا النهارده ونبقى نكمل ان شاء الله المرة الجاية.